آج کی اس ویڈیو کے ذریعے آپ جانیں گے کہ پیرا ایکٹ پنجاب انفورسمنٹ ریگولیشن اتھارٹی ایکٹ 2024 کیا ہے اور اس ایکٹ کو بنانے کے مقاصد کیا ہیں، اس اتھارٹی کو کون کون سے اختیارات دیے گئے ہیں، پیرا ایکٹ کے مطابق بنائی گئی باڈی میں کون کون سے اہم اراکین شامل ہوں گے، پیرا ایکٹ کے مطابق بنائی گئی فورس کو کون کون سے ٹارگٹ سونپے گئے ہیں، کون کون سے اختیارات اور ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، پیرا ایکٹ کے مطابق جو تھانے بنائے جائیں گے اس تھانے کا انچارج کون ہوگا اور کون کون سے اہلکار تھانے میں تعینات ہوں گے، پیرا ایکٹ کے مطابق FIR درج کرنے کے اختیارات کس کو سونپے گئے ہیں۔ اس جیسے تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل نجیب TV کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم YouTube چینل نجیب TV کے ذریعے آپ کے روزمرہ کے سوالات کے جوابات اور مخصوص قوانین سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو ہم آگاہی فراہم کر سکیں اور آپ معاشرہ میں بہتر اور مہذب انداز سے زندگی گزار سکیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پیرا ایکٹ 2024 پنجاب انفورسمنٹ ریگولیشن اتھارٹی ایکٹ 2024 ہے، جسے 17 اکتوبر 2024 کو نافذ کیا گیا۔ پیرا ایکٹ 2024 کو نافذ کرنے کا بنیادی مقصد صوبہ بھر میں پہلے سے موجود قوانین پر عمل درآمد کروانا ہے، جس میں مہنگائی، ذخیرہ اندوزی اور تجاوزات جیسے مسائل کو حل کرنا ہے۔ پیرا ایکٹ 2024 کے مطابق بنائی گئی اتھارٹی کو جائیداد کے حصول، نیلامی، معاہدے کرنے اور اپنے نام کے تحت قانونی کارروائی شروع کرنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہوگا۔ اتھارٹی کو متعدد انتظامی سطحوں پر کام کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، جس میں صوبائی، ڈویژنل، ضلعی اور تحصیل سطح تک درجات شامل ہیں، جو پنجاب بھر میں رسائی کو یقینی بناتا ہے۔ اس کی باڈی میں چیئرپرسن وزیر اعلیٰ ہوں گے، چیف سیکرٹری وائس چیئرپرسن ہوں گے اور دیگر اراکین میں صوبائی محکموں کے اعلیٰ حکام اور صوبائی اسمبلی کے نامزد اراکین اور مخصوص طریقے سے ترتیب دیے گئے نامزد اراکین بھی شامل ہوں گے۔ پیرا ایکٹ 2024 کے مطابق مخصوص تھانے بنائے جائیں گے۔ یہ تھانے دیگر روایتی تھانوں، اینٹی کرپشن، پنجاب پولیس اور دیگر ایجنسیوں کے جس طرح تھانے ہیں، ان تمام تھانوں سے مختلف ہوگا اور اس تھانے کا جو انچارج ہوگا وہ SDEO سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسرز ہوگا۔ اس کے علاوہ انفورسمنٹ آفیسرز، انویسٹیگیشنز آفیسر اور دیگر اہلکار بھی تعینات کیے جائیں گے۔ اس ایکٹ کے مطابق اس تھانے میں موجود افیسران کو مخصوص قوانین کی خلاف ورزیوں پر معائنہ کرنے، تلاشی، قبضے اور گرفتاریوں کا مکمل اختیارات دیا گیا ہے اور مخصوص طریقے سے تفتیش کرنے کے لیے ان کو ڈیجیٹل الیکٹرانک ڈیوائسز بھی دی گئی ہیں، جس میں باڈی کیم اور دیگر الیکٹرانک ڈیوائسز بھی دی گئی ہیں، جس میں آڈیو، ویڈیو ریکارڈنگ اور دیگر ذرائع بھی شامل ہوں گے، جس طریقے سے یہ سارے ثبوت اکٹھے کریں گے اور آگے ہائر اتھارٹی کو دیں گے۔ اور اس میں جو FIR درج کرنے کا اختیار ہے وہ SDEO کے پاس ہے، کیونکہ وہی تھانے کا انچارج ہوگا۔ جس طرح دوسرے تھانے میں SHO کے پاس پاورز ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام پاورز SDEO کے پاس ہوں گی۔ وہ FIR درج کر سکتا ہے، وہ چالان جمع کرے گا اور جس بھی شخص کو گرفتار کرنے کا بھی اختیار ہوگا، اور اس میں انویسٹیگیشن آفیسرز کو اور انفورسمنٹ آفیسرز کو بھی گرفتار کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اور اس
इसमें जो भी अफिसर किसी को गिरफ्तार करके ले आएगा किसी भी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर, तो वो फौरन ही SDEO को इतला करेगा और SDEO की निगरानी में वो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास रिमांड के लिए भी पेश कर सकते हैं। और जिस तरह अगला प्रोसेस है CRPC ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक, फिर वो उस पर लागू होगा और उसके मुताबिक सारी समाअत होगी। इस फोर्स को बनाने का जो बुनियादी मकसद है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी, महंगाई और तजावुज़ात जैसे मसाइल को हल करना है। अथॉरिटी को पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 2020 और पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024 जैसे कवानीन को नाफिज करने का अख्तियार सौंपा गया है। इस एक्ट को बनाने का बुनियादी मकसद मसनूई महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावुज़ात से निमटना है और मार्केट में बनाए गए तरीकों की मौसर तरीके से निगरानी करना है। ये जो फोर्स होगी मौसर तरीकों से मुख्तलिफ मार्केट्स में जाएगी, मुख्तलिफ इलाकों में जाएगी, चेक करेगी, देखेगी, रेट लिस्ट देखेगी, तमाम चीज़ें देखेगी कि जो हुकूमत की तरफ से कवानीन बनाए गए हैं या जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कवानीन हैं उनकी कहीं पर खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही, या जो प्राइस कंट्रोल के कवानीन हैं इन कवानीन की तो खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। अगर कहीं पे इनकी खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो पहले आपको नोटिस देंगे, नोटिस देने के बाद वो आपकी समाअत करेंगे। उसके बाद ये इस तरह भी कर सकता है, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं या तफ्तीशी अफीसर जो वो बख्तस किए जाएंगे हर ज़िली सतह तक मखसूस होंगे ये, और इनकी जो निगरानी होगी वो डिप्टी कमिश्नर ज़िली सतह तक पर कर रहे होंगे। ये इस तरह भी इस बात पर कंट्रोल कर सकते हैं कि ये किसी भी अहलकार को या किसी भी फर्द को किसी भी शॉप पर भेज सकते हैं, किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान पर, कि ये जो है ना कोई चीज़ ले आओ, और वो देखेंगे कि जब कोई भी कस्टमर आपसे कोई चीज़ परचेज करता है तो क्या आपने हुकूमत के तय करदा रेट के मुताबिक कोई चीज़ दी है या ज़्यादा दी है। अगर आप इस तरह ज़्यादा मुनाफाखोरी कर रहे हैं या आपने कहीं पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है तो इनको मुकम्मल अख्तियार दिया गया है कि ये आपकी दुकान को सील भी कर सकते हैं, ये आप FIR भी दर्ज कर सकते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकते हैं कवानीन के मुताबिक, ये आपके खिलाफ तमाम कार्रवाई कर सकते हैं। और इनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी का अख्तियार भी दिया गया है, जो मखसूस थाने बनाए गए हैं वहाँ पर ये आपको गिरफ्तार करके बंद भी कर सकते हैं। और इसको ये भी अख्तियार दिया गया है कि दूसरे इदारों से भी ये रिकॉर्ड भी तलब कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, और ये रिकॉर्ड देने के भी पाबंद होंगे, और ये कोऑर्डिनेशन से चलेंगे। अगर इनको फोर्स ज़रूरत होती है तो ये मकामी DPO जो मेंबर भी होगा इसकी बॉडी का, उनसे ये मदद भी तलब कर सकते हैं, फोर्स भी तलब कर सकते हैं, ले सकते हैं, और इस तरह ये तमाम कार्रवाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आज आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी और आज का ये जो मौजू है वो भी समझ आ गया होगा कि इस फोर्स को बनाने का बुनियादी मकसद क्या है। सिर्फ महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावुज़ात के ख़िलाफ़ है। जिस तरह कुछ लोग जो हैं सरकारी ज़मीनों पर काबिज़ होते हैं, महकमा औकाफ़ की जो ज़मीनें हैं उन पर काबिज़ होते हैं, या जिस तरह दूसरी सरकारी ज़मीनों पर काबिज़ होकर रेंट भी नहीं दे रहे, या इन्होंने वैसे कब्ज़ा किया हुआ है, तो इस अथॉरिटी को ये भी अख्तियार होगा कि वो नोटिस देकर या मुकदमा दर्ज करके या किसी भी तरीके से वो जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी उसको आपसे वागुजार करवाए और कब्जा जो है वो आपका ख़त्म करवाए और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करे, और जो खर्चा व हर्जा होगा उस तजावुज़ात को ख़त्म करने का, जो खर्चा व हर्जा वो भी आप ही से जो है ना लिया जाएगा। तो इसमें ये भी शामिल कर दिया गया है इस एक्ट के मुताबिक। तो देखते हैं अब ये एक्ट तो बन गया है, कब तक और कहाँ तक अमल दरामद होता है, और इस फोर्स को जो इख्तियारात दिए गए हैं ये कब तक सही तरीके से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं और कब तक नहीं करते। और अगर ये जो बॉडी बनाई गई है और ये जो फोर्स बनाई गई है ये फोर्स भी अपने इख्तियारात से तजावुज़ करेगी तो इस एक्ट के मुताबिक उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो मेरे ख्याल में आपको आज की ये वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।